ایک مرتبہ جھوٹ کے کہیں سبحان اللہ. کہ شمع کے عشق میں پروان روز جلتے. دنیا کی محبت دیکھو, اللہ نے دنیا میں محبت کی قدر رکھ دی کہ کسی کو اپنی جان کی پرواہ ہے, کسی کو جان کی پرواہ ہی نہیں. جبکہ دنیا میں اگر دیکھا جائے دولت, اشرفی, سکے, نوٹ, ان ساری کائنات کی ساری چیزوں سے زیادہ قیمتی جان ہوتی ہے. لیکن ذرا ان پتنگوں کی طرف توجہ کرو, ذرا ان کیڑوں کی طرف توجہ کرو. جب موم بتی جلتی ہے تو ان کو یہ نہیں دکھائی دیتا کہ میں جل جاؤں گا, ان کو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ میری جان چلی جائے گی, ان کو اس بات کی پرواہ نہیں رہتی کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا. بلکہ محبت میں شمع کی اس روشنی کی محبت میں اپنے آپ کو جلا ڈالتے ہیں. تو جب دنیا کی پتنگے کا عالم یہ ہے کہ اس کو اس کے درد کا احساس نہیں ہوتا, تو جو نبی کی محبت میں اپنے آپ کو جلا ڈالے گا, خدا کی اس کی زندگی کا عالم کیا ہوگا. دنیا اسے غوث اعظم کے نام سے یاد کرے گی, خواجہ اکبری کے نام سے یاد کرے گی, مخدوم سونا کے نام سے یاد کرے گی, اسے دنیا منور علی الہ آبادی کے نام سے یاد کرے گی. خدا کی جو نبی کے غم میں مر مٹے ہیں اور بڑھ گئے ہیں, قسم خدا کی انہی کے دم سے یہ دنیا چمکتی ہوئی نظر آ رہی ہے, چمکتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ارے بڑا احسان ہے منور علی شاہ کا, قسم خدا کی اگر الہ آباد میں منور علی شاہ نہ ہوتے نہ جانے کتنی مصیبتیں تم پر. یہ انہی کا کرم ہے کہ ہر مصیبتیں آ کر ان کی چوکھٹ سے ٹکرا کے واپس چلی جائے, سب کو سب محفوظ ہو, کوئی مصیبت نہیں آتی. اور آگے شاعر کیا کہتا ہے, کچھ لوگ نبی کو برا بھلا کہتے ہیں, اچھا کہتے ہیں, کچھ لوگ برا کہتے ہیں. ان کے تعلق سے شعر سنیے. ان کو میں کچھ نہیں کہوں گا, بس اتنا کہوں گا, نبی پاک کو برا کہنے والے نبی کے جیسا کر کے دکھاؤ کو جانے. نبی کی طرح کرنا دور, منور علی کی طرح اپنی قبر پر میلہ لگوا کے دکھاؤ کو جانے. ارے میرے آقا منور کی ذات دیکھو, نبی سے محبت کی تو دنیا ان کے قدموں میں فیض حاصل کرنے کے لیے آتی ہے. تمہارے گھر کا لڑکا تمہارے پاس نہیں آ رہا ہے, اور نبی کی برابری کرنے کے لیے کچھ لوگ چلے جاتے ہیں. ان کے لیے شعر کچھ نہیں کہوں گا, بس اتنا ہی کہ نبی کو اپنی طرح جو کہے کہو ان سے, بولو نبی کو اپنی طرح جو کہے کہو ان سے کہ تم بھی چاند کے ٹکڑے کچھ مت کہو اس سے, کہو میرے نبی نے چاند کے ٹکڑے کیے تھے, چاند تک تو تیری انگلی پہنچ نہیں سکتی. یہ پیڑ سامنے اسی کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا, یہ مائک کا پائپ سامنے ہے, اسی کو 2 ٹکڑے کر کے دکھا دے. قسم خدا کی اس کی ماں نے اتنی طاقت والا دودھ نہیں پلایا جو وہ پیڑ کو ایک میرے انگلی کے اشارے پہ کاٹ دے. میرا نبی کسی جگہ پر نہیں, کی سرزمین پر کھڑا ہو کر کے ابو جہل کے کہنے پر میرے نبی نے ایک اشارہ کیا تھا, جان 2 ٹکڑے ہو گیا تھا. ہم عاشقوں کا ایمان یہ ہے کہ میرا نبی اگر 2 بار اشارہ کر دیتا تو چاند 1000 ٹکڑے ہو. نبی کو پوری طرح جو سے کہ تم بھی چاند کے ٹکڑے کرو تو بھی جانو. خطبہ مصنوعہ کے بعد مقطع آپ لوگوں کو سنا دوں, اس کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس پر کچھ روشنی ڈالوں, تھوڑی دیر گفتگو کروں آپ سے. مقطع ملاحظہ کریں. زمانے والوں سے ڈرتے ہو کس لیے بولو, زمانے والوں سے ڈرتے ہو کس لیے الجم, خدا
قرآن کریم کی بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ کا میں نے اپنا عنوان بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے یا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جناتوں کو، غور سے سنیے، میں نے جناتوں کو اور انسانوں کو، انسان یعنی مجھ کو اور آپ کو، ہم کو اور آپ کو، ہمارے پردادا کو، ہمارے دادا مولانا ایوب صاحب کو، میرے باپ مولانا عبد المعید کو، ہمت ہے منور علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی، بریلی کے امام محمد رضا کو بھی، خواجہ اجمیری کو بھی، غوث اعظم کو بھی، یہاں تک کہ پروردگار نے اپنے محبوب کو محمد مصطفیٰ کو بھی اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ اس کی عبادت کرے، اس کی عبادت کرے، اس کی پوجا کرے، اس کی پرستش کرے. تو پروردگار نے کہا اے میرے بندو، جب تم میری پوجا کرو گے، جب تم میری عبادت کرو گے، جب تم میری پرستش کرو گے، تو پتہ ہے میں تمہیں کیا انعام دوں گا؟ تمہیں معلوم ہے میں کیا تمہیں عطا کروں گا؟ جب کوئی بندہ رب کی رضا کے لیے، رب کی محبت میں مسجد میں جا کر نمازیں ادا کرنا شروع کرتا ہے تو پروردگار اپنے فرشتوں سے کہتا ہے اے میرے فرشتوں، میرا بندہ میری مسجد میں، میرے گھر میں آ کر نماز پڑھ رہا ہے، اس کے لیے روزی کا دروازہ کھول دو، اس کے لیے برکت کا دروازہ کھول. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اور چاہیے برکت کا دروازہ کھول دو. لیکن آج ہمارا ماحول بن چکا ہے، آج ہمارا معاملہ بن چکا ہے. اللہ نے 24 گھنٹہ ہمیں بھی دیے ہیں، 24 گھنٹہ آپ کو بھی دیے ہیں. 24 گھنٹے میں صرف 2 گھنٹہ لگتا ہے نماز پڑھنے میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق تو ہمیں ملی ہے. لیکن ہمارے ذہن پر، اپنے ذہن پر ذرا غور کریں، ہم اپنے اختیار کے باوجود بھی ہم کچھ نہیں کرتے ہیں. اللہ کا حکم ہے نماز پڑھو، اللہ کا حکم ہے روزہ رکھو، اللہ کا حکم ہے زکات دو، اللہ کا حکم ہے غریبوں کی مدد کرو، اللہ کا حکم ہے صابر رہو، اللہ کا حکم ہے مصیبت آئے صدقہ دو، اللہ کا حکم ہے پریشانی میں رب کی رضا کے لیے، عبادت کے لیے کھڑے ہو جاؤ. لیکن ہمارا ماحول یہ بن چکا ہے، ہمارا معاملہ یہ بن چکا ہے، ہمارا اصول یہ بن چکا ہے کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے بھاگتے ہیں کسی مولوی کے پاس، جب کوئی مصیبت آتی ہے بھاگتے ہیں کسی نیتا کے پاس، جب روپیوں کی ضرورت پڑتی ہے بھاگتے ہیں کسی صاحب ثروت کے پاس. میں بھاگنے والوں سے کہتا ہوں تم ادھر ادھر مت بھاگو، اگر تمہیں بھاگنا ہے تو مسجد کے دروازے کی طرف بھاگو. تم خدا کے لیے بھاگو گے، خدا تمہیں ساری چیزیں عطا کر دے گا. سبحان اللہ، بے شک. نماز بھاگو، مت بھاگو اور مت گھبراؤ. یہاں بھی آئے ہو نا، یہاں بھی رزق کا دروازہ تمہارے لیے کھلا ہوا. بے شک. نبی اور اہل نبی کی بات آئی، تم میرے لیے نہیں آئے ہو، مجھ میں کیا رکھا ہے؟ میرا نام منظور رضا ہے. یہ جناب محترم حضرت گڈو صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے، یہ تشریف فرما ہے. آپ ان کے لیے نہیں آئے. اصغر رضا اور ثاقب رضا، مظہر رضا بڑی اچھی نعت پڑھتے ہیں، ان کے لیے تھوڑی نہ ہے. ارے نعت کس کی پڑھتے ہیں؟ نبی کی نعت پڑھتے ہیں. یہاں آپ سبھی کے لیے نہیں آئے ہیں، اپنے محبوب پیارے نبی کے لیے، پیارے نبی کے لیے آئے ہیں. مت گھبراؤ، اللہ تبارک تعالیٰ اس کا بھی سلا دے. لیکن جس مقصد کے لیے میں آیا ہوں، آپ جمع ہوئے ہیں، اس کا مقصد یہی ہے. میں نے آیت کریمہ پڑھی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. تو ابھی آپ لوگوں نے سوچا ہوگا مولانا نے صرف کہہ دیا اللہ رزق دیتا ہے، دروازہ کھول دیتا ہے، لکھا کہاں ہے دکھاؤ. اللہ نے کہہ دیا نماز پڑھو، اسی لیے میں نے تمہیں پیدا کیا. اب مولانا نے کہا نماز پڑھو گے تو روزی میں برکت ہوگی، روزی کا دروازہ کھل جائے گا. کہاں لکھا ہے دکھاؤ. تو قرآن کھول کر دیکھو، قرآن میں اللہ نے جہاں کہا ہے کہ تم میری عبادت کرو، تو 12واں پارہ کھولنا. 12ویں پارے کی اسٹارٹنگ شروع ہی سے آپ کو یہ آیت کریمہ نظر آئے گی وما من دابۃ فی الارض علی اللہ، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. اے بندو تم میری عبادت کرو گے، میں تمہارے لیے رزق کا دروازہ کھولتا چلوں. اللہ فرماتا ہے میں نے بندو تمہارے ذمے میں ایک کام چھوڑا ہے، تم ایک کام کرو. اپنے ماں باپ کا کام کرتے ہو، دنیا کے نیتاؤں کا کام کرتے ہو، محلے پڑوسیوں کا کام کرتے ہو. ایک ممبر محلے کا ہو، ہزاروں لوگوں کا راشن کارڈ بنواتا ہے، آئیڈینٹی کارڈ بنواتا ہے، پہچان پتر بنواتا ہے. اس سے پوچھو کہ تم ہزاروں کا کام کرتے ہو، کیا تم نے پروردگار کا کام کیا ہے کہ نہیں، محبوب پروردگار کا کام کیا ہے کہ نہیں؟ تو اس کو جواب ملے، اس سے جواب ملے گا کہ مجھے دنیا کے لوگوں کی خدمت کرنے سے فرصت نہیں ہے، راشن کارڈ بنوانے سے فرصت نہیں ہے، آئیڈینٹی پہچان پتر بنوانے سے فرصت نہیں ہے. میں کیسے مجھ کو
وہ تو ساری کائنات کے داتا ہے. جب وہ نماز کے لیے وقت نکالتے ہیں تو تم کیوں نہیں نکالتے؟ آیت کریمہ میں نے پڑھی وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. یہ میرے ابا کی کتاب میں نہیں لکھا ہے، پروردگار کی کتاب قرآن عظیم میں لکھا ہے. اور پارہ نمبر بھی بتا دیا، جا کے کھول کے دیکھ لینا. کنز الایمان احمد رضا خان، علم و فضل کی چٹان، اعلیٰ حضرت کی کتاب کنز الایمان، جس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت نے کیا، اس لیے کنز الایمان کہتے ہیں. اس میں کھول کر جب دیکھو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کو وہ بندہ لکھتا ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. تم اگر اللہ کی عبادت کرو گے تو زمین کے سارے چوپایوں کی اللہ تبارک تعالیٰ نے روزی کا ذمہ اپنے ذمہ کرم میں لے لیا. روزی کوئی ٹھیکیدار نہیں دیتا، دولت کوئی تم کو نیتا نہیں دیتا، اللہ دیتا ہے. شرط یہ ہے کہ تم لینے کا طریقہ سیکھ لو. کسی کے ذریعے دلوائے گا، لیکن کیا لیتا اپنی دولت لے کر پیدا ہوا تھا؟ نہیں، اللہ نے دیا تب. دنیا میں جو کچھ بھی کسی کو ملا ہے وہ اپنی ذاتی طور پر اس کو نہیں ملا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی عطا پر ملا ہے. آپ نماز پڑھنے کے لیے جب جائیں مسجد میں، سب سے پہلے جان لیں کہ نماز ہے کیا چیز، نماز کیسے پڑھی جائے گی. ناز شریف سن رہے بڑا مزہ آ رہا ہے. کبھی یہ سنا کہ صرف ناز شریف سننے ہی کا نام محبت نہیں. نبی سے جو محبت کرتا ہے نا اسے دنیا کی پرواہ ہی نہیں رہتی، نبی کے عشق میں ڈوبا رہتا ہے. لیکن عشق نبی ایک جگہ پہ مسلم ہے، لیکن جب عشق نبی میں کوئی ڈوب جاتا ہے اور جب خدا کے احکام کی یاد آتی ہے، جب مؤذن نماز کے لیے اذان دیتا ہے، نبی کے عشق میں ڈوبا ہوا انسان ہوش میں آ جاتا ہے، مسجد چلا جاتا ہے. بے شک مسجد چلا جاتا ہے. اور اگر یہاں سے 200-400 کلومیٹر مسجد ہو تو میں کوئی بات نہیں، مت جاؤ مسجد. اللہ کے رسول نے تو پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا. تم جہاں دیکھو زمین صاف ہے، نماز پڑھ لو. لیکن نماز پڑھنے سے پہلے یہ جان لو کہ نماز پڑھی کیسے جائے گی، نماز ہے کیا چیز، نماز سے فائدے کیا ہے یہ جان لو. نماز پڑھنے سے پہلے اپنے آپ کو پاک رکھو، اپنے آپ کو صاف رکھو. پہلے غسل کرو، غسل کرو. غسل میں جانتے ہو کتنے فرض ہیں. لوگ کہیں گے مولانا مسئلہ بتا رہے ہیں، تقریر نہیں کر رہے. لیکن مسئلہ ہی تو تقریر ہے. اگر تمہاری زندگی مسئلے کی روح سے سنبھل جائے، یہی تو اصلی تقریر ہے. تقریر چلانے کا نام نہیں ہے، نبی کے عشق میں بھاگ لینے کا نام تقریر ہے. نمونے زندگی کو بدل دینے کا نام تقریر ہے. اس لیے میرے پیاروں جانو کہ نماز ہے کیا اور نماز سے پہلے طہارت کیا ہے. جب غسل کرنے کے لیے آپ غسل خانے میں جاؤ تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہوئے جاؤ اور پانی کو لو، اپنی نجاست کو صاف کرو، اپنی گندگی کو صاف کرو. صاف کرنے کے بعد پھر اپنے ہاتھوں کو دھلو، کلی کرو، کیونکہ کلی کرنا، ہاتھوں کو دھلنا یہ نبی کی سنت ہے. کلی کرنا یہ فرض ہے، اور ناک میں پانی ڈالنا یہ فرض ہے. اگر یہ دونوں چیز چھوٹی تو غسل نہیں ہوگا. اور ایک چیز، پورے جسم پر پانی ڈالنا یہ فرض ہے. یہ کیا ہے؟ فرض ہے. اس بات کو دھیان میں رکھنا. یہ غسل ہے، غسل. اگر تمہارا غسل نہیں صحیح ہوگا تو وضو نہیں ہوگا، اور جب یہ دونوں چیز نہیں صحیح ہوگی تو نماز کسی کام کی نہیں رہے گی. جس طریقے سے ایک بات اور بتاؤں گا آپ لوگوں کو، آخری پیریڈ میں، لاسٹ تقریر میں، تقریر کے لاسٹ پیریڈ میں آخری چیپٹر میرا ہوگا جو آپ لوگوں کو بتانے کے لیے تنبیہن ہوگا. تو جب غسل کر چکے ہیں آپ، غسل کرنے کے بعد آپ آئے مسجد میں آئے تو سب سے پہلے آپ مسجد میں اپنا داہنا پیر داخل کریں، داہنا پیر داخل کریں اور پڑھیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اے اللہ ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھول دے. تو قسم خدا کی اللہ کا یہ بندہ ڈنڈے کی چوٹ پر کہتا ہے، اللہ نے جو وعدہ کر لیا ہے، پروردگار عالم اپنے وعدے سے منہ نہیں کر سکتا. تم اپنے وعدے سے منہ کر سکتے ہو. اللہ نے جو کہا کہ میں دوں گا تو اللہ دے گا، اللہ نے جو کہا میں تمہیں بڑھاؤں گا تو اللہ بڑھائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ تم اس کے کہنے کے مطابق اپنی کی زندگی کو گزارو. جب مسجد میں داہنا پیر رکھو تو کہو اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اے اللہ میرے لیے تو اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے. قسم خدا کی تمہاری زبان سے یہ دعا قبول ہوگی اور تمہاری زبان کی یہ دعا پوری نہیں ہو پائے گی. پروردگار تمہارے لیے رحمت کا دروازہ کھول دے. بے شک. آ گئے آپ مسجد کے اندر، کوئی مصیبت نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پرابلم نہیں، کچھ نہیں ہونے والا. مسجد میں ہو، کوئی چیز تمہیں تکلیف نہیں پہنچا سکتی. کس کے لیے ہو؟ اپنے لیے نہیں، کسی نیتا کے لیے نہیں، کسی باپ کے لیے نہیں، کسی ماں کے لیے نہیں.
जिसने सारी कायनात को पैदा किया है, उसके लिए तुम मस्जिद में हो, नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए, नियत बांधी, नियत की मैंने 4 रकात नमाज फर्ज दुहर नमाज वास्ते अल्लाह तबारक व तआला के, मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के, पीछे इस इमाम के। अगर नमाज इमाम के पीछे पढ़ रहे हो तो ऐसे नियत बांधे, और अगर नमाज अकेले पढ़ रहे हो तो मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ की, अल्लाहू अकबर। नमाज के लिए आपने नियत बांध ली। बहुत सारे लोग नियत की मैंने नहीं कहते, कहते नियत करता हूं मैं। करता हूं तो कब करते हो? कई साल तक करो? 1 साल, 2 साल, 3 साल? नियत करता हूं मैं तो नियत करते ही रहोगे, नमाज तो पढ़ोगे। अच्छा मान लो नियत करता हूं आपने कह दिया, और आपकी मां ने या हमारी मां ने, हमारी बहन ने, हमारी बीवी ने कहा नियत करती हूं। एक कहे नियत करता हूं, एक कहे नियत करती हूं, तो बीच वाला का कहे? जो दोनों में नहीं है वो क्या कहेगा? नियत करता हूं कि नियत करती हूं? तो जब ये मसला फंसा तो बरेली के अहमद रजा ने कलम उठाया, कहा तुम्हें करता और करती की जरूरत नहीं है। अल्लाह की बारगाह में जब कहो जाओ पहुंचो तो कहो नियत की मैंने, तुम्हारी नियत उसी वक्त हो जाएगी। जब कहोगे नियत करता हूं तो सालों के साल नियत करते रहो, तुम्हारी नियत नहीं होगी। और जब कह दोगे नियत की मैंने तो तुम्हारी नियत हो गई। अब नमाज के लिए तुमने नियत बांध ली, नमाज के लिए नियत बांधी, और नमाज में सबसे पहले क्या पढ़ोगे? सना पढ़ोगे। सना सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। जब आप सना पढ़ चुके, अब आप नमाज में है, अल्लाह की रहमत जोश मार रही है कि मेरा बंदा नमाज पढ़ रहा है, अल्लाह की रहमत जोश में आ रही है। परवरदिगार आलम तुमको नहीं दिख रहा है, लेकिन परवरदिगार आलम के महबूब फरमाते हैं अस्सलातु मिअराजुल मोमिनीन, नमाज जो है मोमिनों की मेराज है। जिसको खुदा को देखना हो, जिसको मुस्तफा को देखना हो, वो नमाज पढ़े, वो नमाज पढ़े। इसलिए मेरे नबी ने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया है कि देखो तुम अगर मेरी मोहब्बत में डूब कर नमाज पढ़ोगे तो खुदा तुम्हारे लिए रहमत का दरवाजा खोल देगा, खुदा तुम्हारे लिए शफकत का दरवाजा खोल देगा, खुदा तुम्हारे लिए रिज़्क़ का दरवाजा खोल देगा, खुदा तुम्हारे लिए शोहरत और बुलंदी का दरवाजा खोल देगा। और जब तुम्हारे लिए ये सारे दरवाजे खुल जाएंगे तो मोहल्ले वाला भी कहेगा, पड़ोसी भी कहेगा, खैर मोहल्ले वाला भी कहेगा खुदा का बंदा जा रहा है, इस्लाम का मानने वाला जा रहा है, नबी के वफादार जा रहा है। और जब तुम्हें नबी के वफादारों में गिन लिया जाएगा, कसम खुदा की तुम्हारी जिंदगी में निखार आ जाएगा, तुम्हारी जिंदगी का मकसद हल हो जाएगा। अल्लाह फरमाता है वांतुम ला रौना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम सरबलंद कर दिए जाओगे, तुम कामयाब कर दिए जाओगे, तुम्हारे सर पे कामयाबी का सेहरा बांध दिया जाएगा। शर्त ये है कि तुम मोमिन कामिल बन जाओ, शर्त ये है कि तुम सच्चे पक्के मुसलमान और मोमिन बन जाओ। मोमिन कैसे बनोगे? नबी के नाम का नारा लगाने से काम नहीं चलेगा, गौसे आदम के नाम का नारा लगाने से काम नहीं चलेगा, गौसे आदम के नाना के नारा लगाने से काम नहीं चलेगा, शहीद करबला का नारा लगाने से काम नहीं चलेगा, ख्वाजा अजमेरी का नाम लेकर के कि ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौसुलवरा का दामन नहीं छोड़ेंगे, अजमेर के दाता का दामन नहीं छोड़ेंगे, ताकार इलाहाबाद मुनव्वर अली का दामन नहीं छोड़ेंगे। अरे छोड़ना तो बहुत दूर की बात है, अभी तक आपने पकड़ा भी नहीं है। जब तुमने कहा कि नहीं छोड़ेंगे तो उससे पहले तुमने सोचा होता कि हम नबी की महफिल में जा रहे हैं, अरे नबी की महफिल में जा रहे हैं, मेरा सर नंगा नहीं रहेगा, मेरे सर पे नबी के वफादारों की तरह टोपी होगी। जब हम नबी की महफिल में जाएंगे, हम सोएंगे नहीं बल्कि बाहोश बैठेंगे, हम नबी की महफिल में जाएंगे, अदब से बैठेंगे, हम नबी की महफिल में जाएंगे, मोहब्बत से बैठेंगे, हम नबी की महफिल में जाएंगे, अकीदत और मोहब्बत से बैठेंगे। और जब वफादारों की फेहरिस्त में शुमार हो जाएगा तो अल्लाह की रहमतों का भरमार हमारे ऊपर हो जाएगा। फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से रहमत और नूर की बारिश लेकर हम पर बरसा देंगे। अब कहने वाला शायर यहीं से कहता है जिससे फासिक नबी होता है तो बह के मलक चादर नूर वही डाल लिया करते। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल उलमाए अहले सुन्नत, जिंदाबाद। आपने देखा होगा आधा घंटा हुआ, बाबू घबरा तो नहीं है? अगर घबरा रहे हो तो मैं कहूँ सलाम पढ़ा जाए ना पढ़ा जाए? कितने लोग जाग रहे हैं अपने अम्मा के नाम पे? बोले सुभान अल्लाह। मैं ये नहीं कहूंगा नबी के नाम पर बोलो, पहले अपने माँ बाप के वफादार हो जाओ, क्योंकि जब तुम अपने माँ बाप के वफादार हो जाओगे तो नबी फरमाते हैं जो मेरा नहीं होगा, जो अपने माँ बाप का नहीं होगा वो मेरा नहीं होगा, जो अपने माँ बाप का हो जाएगा वो मेरा हो जाएगा। तो पहले अपने माँ बाप से मोहब्बत करना सीख लो। माँ बाप ने तुमको दुनिया में पैदा किया है, माँ बाप चाहते तुमको पैदा होते ही तुम्हारी गर्दन को मिरोड़ देते, तुम मर जाते, लेकिन माँ बाप की मोहब्बत देखो, उन्होंने तुम्हारा नाज बर्दाश्त किया है, उन्होंने तुम्हारा नखरा बर्दाश्त किया है, उन्होंने तुम्हारी सारी मुसीबतों को अपने गले लगा लिया
इबादत करना सीख लो, अपने माँ बाप से मोहब्बत करना सीख लो, अपने माँ बाप की अजमत पर मर मिटना सीख लो। कसम खुदा की जब माँ बाप को अच्छे से जानना शुरू कर दोगे, माँ बाप को मानना शुरू कर दोगे, तो प्यारे नबी की रहमतें मदीने से चल पड़ेंगी, मदीने से चल पड़ेगी। कहाँ है वो इंसान, कहाँ है वो शख्स जिसने अपने माँ बाप को अपने गले से लगाया है, कहाँ है वो शख्स जिसने अपने माँ बाप को सीने से लगाया है, कहाँ है वो आदमी जिसने अपने माँ बाप से मोहब्बत की है, कहाँ है वो आदमी जिसने अपने माँ बाप की वफादारी की है। तो परवरदिगार आलम वही से आवाज देगा, ए रहमत मदीना, उस मोहल्ले में चले जाओ, उस मोहल्ले ही में मेरा वफादार बंदा रहता है, जिसने अपने माँ बाप का पैर दबाया है, जिसने अपने माँ बाप से मोहब्बत की है, जिसने अपने माँ बाप के आंसुओं को पोंछकर अपने माँ बाप के दामन में खुशियों का अंबार लगा दिया है। वही मेरा बंदा चला जा रहा है, वही मेरा बंदा है, चला जा, चली जा। तो मदीने की रहमत आएगी और उसे अपने गले से लगा लेगी, और जब गले से लगा लेगी तो कसम खुदा की वो कोई और नहीं, नाइबे ऐसे करनी बन के चमकेगा। हलवा खाते हो, सुरेश के नाम का हलवा खाते हो, जिसके नाम का तुम हलवा खाते हो, पता है ये हलवा किसके नाम का है? बोलो किसके नाम का है? बताओ, किसी कोई बताए किसके नाम का हलवा खाते हो आप? बताओ। हजरत ओवैस करने, पीछे वाले बताओ, नौजवान दोस्तों, हीरो हीरोइन का नाम बहुत जानते हैं, बताओ किसके नाम का हलवा खाते हो? बोलो। ये कब्रिस्तान है, यही जाना है, यही जाना है, तुमको भी हलवा बना दिया जाएगा। बताओ किसके नाम का हलवा खाते हो? क्या करें? बता दूं, मुझे मालूम है दुनिया की छुटियाबाजी से फुर्सत ही नहीं, तो हलवा जानू किसके नाम का है पता ही नहीं होगा। जब फुर्सत मिलेगी तब ना, किसी आलिम के पास जाके बैठोगे, मुसाफा मिलोगे, हजरत खैरियत से हैं, कुछ दिन की बातें बता दीजिए, पूछोगे तब ना पता चलेगा कि हलवा किसके नाम का खाते हैं। खाली जलवा देखो, मेरा जलवा, तेरा जलवा, पता चलेगा जलवा। कब्र में होगा फरिश्तों का जलवा, सांप और अजदहे का जलवा। दांत मत निकालो दोस्तों, याद करो उस गहरी कब्र को, कब्रिस्तान में रहते हो, देखो उस कब्र को, गौर करो उस कब्र को, जिस कब्र में हमें जाना है। हजारों मुर्दे यहां आते हैं, क्या हमारी अक्ल पर पर्दा पड़ गया है? हमने सोचा नहीं किसी तरीके से हिम्मत करके मुर्दे इधर आते हैं, सब्जी मंडी की तरफ के मुर्दे इधर आते हैं। हो सकता है मुझे भी यही दफनाया जाए, हो सकता है मुझे इसी कब्र में ढकेला जाए। 50 लोग आएंगे, 100 लोग आएंगे, बहुत अच्छा आदमी है 200 लोग आएंगे, और अगर अच्छा आदमी नहीं तो बहुत ज्यादा आएंगे, 10-5 लोग आएंगे। लेकिन ये सोचो आएंगे तो, लेकिन क्या साथ में रहेंगे? बोलो बोलो काले डांडे वालों, मचा के बोलो, क्या साथ में रहेंगे? नहीं रहेंगे। न कोई जलवा होगा, न कोई हलवा, तुम्हारे साथ कोई नहीं होगा। क्या होगा? अगर होगा तो वही मस्जिद में पढ़ी हुई नमाज होगी। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। घरों में बैठकर तिलावत की हुई कुरान आयतें कुरानियां होगी, जो तुम्हारी रहबरी करेगी, तुम्हारी हिफाजत करेगी। वहां कोई हीरो ना दिखाई पड़ेगा और ना हीरोइन दिखाई पड़ेगी। बहुत अच्छी लग रही हीरोइन, फलानी हीरोइन, धमाकी हीरोइन, तुमको ऐसे मिरोते हैं फरिश्ते, क्या करोगे तुम वहां पर? कौन सी हीरोइन को याद करोगे? कब्रिस्तान में बैठने वालों, क्या देखा नहीं ये कब्र है? इस कब्र के अंदर क्या हो रहा है तुम्हें पता है? उधर कब्र में क्या हो रहा है क्या पता है? नहीं पता है। अगर पता करना चाहते हो तो एक दिन अपने आप को कब्र में ढकेल के देखो, समझ में आ जाएगा। 15 मिनट नहीं, 5 मिनट के लिए अपने मोहल्ले वालों से कहो कि मुझे एक कब्र खोदे, उसके अंदर दफन कर दे, और 5 मिनट के बाद निकाल लेंगे, पता चल जाएगा। नानी नहीं, लकड़ नानी याद आएंगी। सोच लो, 5 मिनट में अगर दम न निकल गया तो चप्पल से मारना अनिवार्य को। 5 मिनट के अंदर कब्रिस्तान में रहता हूं, फिर भी समझ में नहीं आता अल्लाह ने किस लिए पैदा किया। बड़े तुर्रम खां थे, बड़े ही बहादुर थे, बड़े नाम वाले नेता थे, एक ही बार में आए मुनकर नकीर और ठोकना शुरू कर दिया। बहुत बड़े नेता हैं, अरबों की जमीन है, अरबों रुपया बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है, बहुत लड़के हैं, बहुत बड़के हैं, सब बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं। तुम्हारी बख्शिश करवा देंगे? बोलो, करवा देंगे? कब्र में कोई आके बचा लेगा? किसी बाप की औकात है? किसी माँ ने अपने लड़के को इतनी दूध पिलाया, इतना दूध पिलाया है कि कब्र में आके तुम्हें बचा ले? नहीं बचा सकता। ए बच्चे बैठो, नहीं बचा सकता। क्यों नहीं बचा सकता? इसलिए नहीं बचा सकता कि उसके अंदर वो सलाहियत ही नहीं।
लेकिन अगर किसी वली का तुम पर करम हो जाए, बोलो बोलो, अगर शाह मुनव्वर की निगाह करामत पड़ जाए तो कब्र के अंदर अजदहे नहीं होंगे बल्कि जन्नत की खिड़कियां खोल देंगे। आपने देखा कोई नहीं बचा सकता, लेकिन नमाज अल्लाह अकबर, अल्लाह फरमाता है, क्या फरमाता है? अल्लाह फरमाता है बेशक नमाज इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक नमाज बुरी बातों से बेहयाइयों से बचा लेती है। अब तुमसे बचाती बताऊं क्या? मस्जिद में गए, अच्छा ये बताओ, एक नमाजी, एक बात आपको बताऊं, एक नमाजी घबराना तो नारा लगा देना, हम समझ जाएंगे कि बस घबरा चुके हैं आप लोग, खत्म कर दो तकरीर। मैं यहाँ तकरीर करने इसलिए आया हूं कि आप लोगों को कुछ काम की बात बताऊं, और काम ही की बात बताऊंगा, फजूल बात नहीं। हाँ, आप लोग जिंदा रहेंगे तो इंशाल्लाह जरूर बोलेंगे, अगर कब्रिस्तान वालों की तरह हो जाएंगे, वो भी मरे नहीं है, सुभान अल्लाह, ये भी मरे नहीं है, नबी की महफिल में ये भी शामिल है, कब्रिस्तान में जलसा हो रहा है। अल्लाह अल्लाह। और अल्लाह के रसूल की हदीस पाक फरमाती है, हदीस पाक बोल रही है, मेरे नबी फरमाते हैं कि रूह मरती नहीं, सुभान अल्लाह, अच्छी हो या बुरी, रूह मरती नहीं, रूह जिंदा रहती है। तो जिनकी रूहें जिंदा है वो नबी के रहमत के साये में इस वक्त मौजे मार रही है। अल्लाह की रहमत वाली बारिश में नहा रहे हैं कब्रिस्तान के मुर्दे, पूछो इनसे। लेकिन पूछने की सलाहियत क्या है, कैसे पूछोगे? तो मौलाना कैसे पूछे, तो आप बताते कैसे पूछोगे। मुनव्वर शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जाओ, मैंने तो सरकार मुनव्वर शाह को देखा भी है, कहोगे कैसे देखा? ये बताने की बातें नहीं है, कैसे देखा? एक बात बताऊं, जो शख्स किसी की मोहब्बत में डूबा रहता है उसको देख लेता है, बेशक वो किसी की मोहब्बत में डूबा रहे उसको देख लेता है। और अगर मैं हरदम असगर 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 असगर, हाँ, सोते हुए जागते हुए असगर, मेरा भाई असगर, मेरा दोस्त असगर, मेरा भाई असगर, मेरा दोस्त असगर, हरदम मैं असगर को याद करता रहूं तो बताओ मेरे दिमाग पे असगर चढ़े रहेंगे कि नहीं रहेंगे? बोलो बोलो, चढ़े रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अल्लाह कहेगा असगर, जब तुझे अंजुम रज़ा याद कर रहा है, आंखें बंद होगी, असगर से बातें शुरू, सुभान अल्लाह। अगर ना समझ में आए तो पीर साहब बैठे हुए पूछिए इनसे, क्या मौलाना अंजुम रज़ा गलत कह रहे हैं? नहीं, गलत नहीं कह रहे हैं। अरे शर्त ये है अपने आप को ऐसा बनाओ तो नेता अपने यहाँ उसी आदमी को रखता है जिसके ऊपर उसको भरोसा होता है। पहले अपने आप को भरोसेमंद तो बनाओ, अल्लाह सब कुछ दिखा देगा तुमको। बैठे बैठे मदीने का दीदार करोगे, बैठे बैठे खबरों में क्या हो रहा है बातें करोगे, जिंदगी देखोगे, मौत भी देखोगे। शर्त ये अपने आप को ऐसा बनाओ। तो नमाज कैसे बचाती है बताएं? सुनना चाहते हैं आप लोग? अपने हाथों को उठा कर कहिए सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सब जिंदा है, अल्लाह हमेशा जिंदा रखे, आमीन कह दो। नमाज कैसे बचाती है? एक मरतबा एक वाकया हो गया, एक आदमी था ट्रेन में जा रहा था, बगैर टिकट घुस गया स्लीपर में। चालू में घुसा होता तो चलो कुछ रियायत हो जाती, स्लीपर में घुस गया। स्लीपर यानी रिजर्वेशन वाले डिब्बे में घुस गया। अब जब घुसा कुछ देर गाड़ी चलती रही, जबलपुर से इटारसी पहुंची, और जैसे ही जबलपुर से इटारसी पहुंची, टीटी घुसा अंदर काली कोट पहनकर काला काम करने के लिए घुसा। काली कोट पहनकर घुसा, लेकिन काला काम करने वाले की कोई बस न चलेगी। कैसे न चलेगी जरा देखो। घुसा, पूछा बाबू टिकट, मजहर साहब टिकट, असगर भैया टिकट, साकिब बाबू टिकट, पीर साहब गुड्डू मियां टिकट दो। तो ये लोग पहले ही से जानते थे अगर टिकट न लेके चलेंगे तो पलांटी मारेगा, 1500 रुपया जुर्माना देना पड़ेगा। करेंगे क्या? इससे पहले 1500 देना पड़े, 500 रुपए में काम चल रहा है तो काहे के लिए 1000 फ्री में फोकट में जाए। 500 रुपए में रिजर्वेशन करवा लिया, पहले से ये लोग बैठे हैं, और इन्हीं के बगल में हम भी बैठे हैं, का टिकट मौलाना, हमने भी टिकट दे दिया। एक आदमी और बैठा था, जब देखा कि टीटी साहब सबसे टिकट मांग रहे हैं, उसके पास टिकट नहीं था, बगैर टिकट के घुसा, तो उसने कहा बाबू मौका गनीमत है, भागो यहां से। उसने अपना कदम आगे बढ़ाया। कहां भागा? आम आदमी से भागा। गौर से सुनिएगा दोस्तों, ये इबरत की बातें हैं, नसीहत की बातें हैं। अगर एक बात जहन में घुस गई तो जिंदगी बदल जाएगी। भागा वहां से, टीटी देख रहा है कि ये भागा, समझ गया बगैर टिकट वाला है। अब समझ गया, आ गया उसको, अब तो बना 1500 रुपया, 300 मेरा, अब किया जेब में जाएगा गवर्नमेंट के। तो उस आदमी ने क्या किया मालूम है?
मालूम है क्या किया? आस्तीन समेटा, ये समेटा आस्तीन। आस्तीन समेटने के बाद बेसिंग होती है ना ट्रेन में, बेसिंग देखा ना, हाथ धुलने वाला दुनिया, तुरंत वजू बनाना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह, बोलो मचलकर सुभान अल्लाह। वजू बनाना शुरू कर दिया। वजू बनाने के बाद जब तक टीटी आता तब तक के वजू से बनाकर गमछा बिछाया। अल्लाहू अकबर, अरे वाह वाह, नमाज के लिए नियत बांध लिया। टीटी बेचारा खड़ा, अब क्या हुई, तो नियत बांध लिया नमाज के लिए, अब इसको बोल भी नहीं सकते। देखो एक दुनियादार इंसान है, वो भी समझ रहा है ये नमाज पढ़ रहा है, जब तक नमाज ना पढ़े इसे बोलना मत, इसे बोलना मत, इसे गुफ्तगू करना मत, रुके रहो, अभी मत बोलना। नमाज पढ़ रहा है अल्लाह का वो बंदा। देखो एक दुनियादार से बचने के लिए, एक टीटी से बचने के लिए, 1500 न जाने पाई इसलिए बचने के लिए उसने नमाज का सहारा लिया। क्या वो सच्ची नमाज पढ़ रहा था? बोलो नहीं, सच्ची नमाज पढ़ रहा था? नहीं। बोलो पीछे वालों, बोलो नहीं, मेरे भाइयों, बोलो नहीं। सच्ची नमाज नहीं पढ़ रहा था ना? सच्ची नमाज तो वही जो अल्लाह के लिए पढ़ी जाए, किसी बंदे से डर के थोड़ी ना पढ़ी जाए। मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ और जानते हैं बच्चे कि अगर मौलाना साहब आएंगे, अजान का टाइम हो गया, डंडे ही मारेंगे, नहीं तो नमाज के लिए जल्दी से भागो। तो अगर वो मेरी डर से भागते हैं तो क्या वो मेरे लिए नमाज पढ़ते हैं? नहीं, अल्लाह के लिए नमाज पढ़ते हैं। लेकिन उस्ताद तरबियत देता है कि तुम नमाज पढ़ो, वो डर है उस्ताद का, लेकिन वो डर एक दिन निकल जाता है, वो बंदा अपने रब के लिए नमाज पढ़ना शुरू कर देता है। लेकिन टीटी के डर से एक आदमी, आम आदमी नमाज पढ़ रहा है, नमाज के लिए उसने नियत बांधी है और बड़ी लंबी रकात कर दी है, इतनी लंबी, परेशान टीटी खड़े खड़े, कुछ तो मिलेगा, अभी थोड़ी देर में मिलेगा, आधे घंटे मिलेगा, एक घंटे में एक रकात नमाज पढ़ के रुकू में गया, और रुकू में जाने के बाद फिर उठा, उठने के बाद उसने फिर दूसरी रकात पढ़ी, एक घंटे में तीसरी रकात भी ऐसे ही लंबी कर दी, और चौथी रकात और लंबी कर दी। देखते देखते टीटी बहुत परेशान हो गया। अल्लाहू अकबर, इतनी बड़ी नमाज, इतनी लंबी नमाज, कहा चलो अब तो खत्म होने वाली है, चौथी पूरी होने वाली है, अभी सलाम फेरेगा, टिकट मांगूंगा, तुरंत पलांटी मारूंगा, तुरंत लूंगा, नहीं देगा तो अंदर करूंगा, तब तो देगा, इसके बाप देंगे, इसको देना ही पड़ेगा। लेकिन जरा देखो, चौथी रकात जब वो पढ़ लेता है, पीछे से सलाम फेरता है, कन्या के देखता टीटी खड़ा है, इधर सलाम फेरता, तुरंत ही खड़ा होकर अल्लाहू अकबर, फिर नियत बांध लिया, फिर नियत बांध लिया, और नियत बांधने के बाद फिर लंबी नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। एक रकात बड़ी लंबी, दूसरी रकात बहुत लंबी। टीटी ने कहा, कहाँ चक्कर में पड़े हो बाबू, 300 रुपए के 300 साल तक ऐसे खड़ा रखेगा? ऐसा है दूसरे डिब्बे में चलते, हो सकता है वहां कुछ जुगाड़ वाले। तो देखा आपने, दुनियादार से बचने के लिए जब एक आम इंसान ने नमाज का सहारा लिया है तो अल्लाह ने टीटी से बचा लिया है। अगर तुम खुदा का डर बसा करके अगर रब के लिए नमाज पढ़ोगे, अल्लाह जहन्नम की आग से तुम्हें बचा लेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अल्लाह जहन्नम की आग से तुमको बचा लेगा। देखा, दुनिया वाले से बचने के लिए नमाज पढ़ी थी, लेकिन अल्लाह ने बचा दिया। कब्र की मुसीबतों से डर कर, अल्लाह की मोहब्बत को दिल में बसाकर कि अल्लाह तू रहीम भी है, तू रहम भी करता है, तू कहार भी है, अपना कहरो गजब भी डाल देता है। मौला, जहां तूने हमारे लिए नेमतों का इंतजाम जन्नत में किया है, वही परवरदिगार तूने लिए मेरा एक और इंतजाम किया है। जहन्नम की कठिनाइयां हैं, जहन्नम की परेशानियां हैं, जहन्नम में दहकते हुए आग के शोले हैं, ए मौला तूने दोनों इंतजाम कर दिया है। अल्लाह ने फरमाया, अगर तुम नेकियां करोगे जन्नत के फल फ्रूट तुम्हारे लिए है, अगर तुम कुरान की तिलावत करोगे जन्नत के अंदर आजादी तुम्हारे लिए है, अगर तुम अल्लाह के रसूल की फरमाबरदारी करोगे जन्नत के बागात तुम्हारे लिए है, जन्नत के महलदात तुम्हारे लिए है, जन्नत की हूरें तुम्हारे खिदमत में डाल दी जाएंगी। लेकिन अगर तुम खुदा के रसूल की नाफरमानी करोगे, अगर खुदा के अहकाम के खिलाफ काम करोगे, अगर खुदा के हुक्म के खिलाफ काम करोगे, तो परवरदिगार ने कहा, इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ में हो सकते हैं। एक नेता पकड़ा जाता है तो दूसरा नेता उसको छुड़ा देता है, एक डाकू स्मगलर पकड़ा जाता है तो एक पॉलिटिशियन उसको छुड़ा देता है। लेकिन सुनो, जब अल्लाह पकड़ेगा तो किसी माँ ने ऐसा दूध नहीं पिलाया है कि उसके बेटे के अंदर इतनी ताकत हो जो तुम्हें छुड़ा दे। अगर छुड़ाने वाली कोई जात होगी तो वो मदीने के आका की कोई साथ नहीं होगी। मैदान महशर में नफसी नफसी का आलम होगा, सूरज इतनी दूर। अभी आप लोगों ने देखा नहीं, रमजान के अंदर 3-4 दिन ऐसा गुजरा कि नानी याद आ गई। बोलो याद आई कि नहीं? अल्लाह, बोलो याद आई कि नहीं? बोलो याद आई? बाबू बताओ, क्या बर्फी याद आई थी उस टाइम? हलवा याद आया था? क्या याद आया? अल्लाह हवा चला दे,
गर्मी का ये आलम है तो जहन्नम की गर्मी का आलम क्या होगा बोलो। जब दुनिया की घबराहट का ये आलम है तो अंधेरी कब्र में जहां न तुम्हारे बाबा होंगे, न तुम्हारे दादा होंगे, न तुम्हारी दादी होंगे, कब्र का आलम क्या होगा, वहां की गर्मी का आलम क्या होगा। कब्र में तुम्हें दफन कर दिया जाएगा, कपड़ा पहना हूं देखो कपड़ा भीग गया, देखो अपनी आंखें खोल कर फाड़ कर देखो कपड़ा भीग गया इतनी देर में। कब्र में क्या क्या भीगेगा पता है? ए भैया चचा बातें मत करो, आज हम बात करेंगे, आप लोग सुनो। कब्र में क्या आलम होगा पता है? कुछ नहीं पता। एक तो ढेबरियों ना जरी चराल यहाँ तो भाई लोचन जलाक बैठे, वहां कौन लोचन जलाक बैठो बोलो। वहां कोई रोशनी नहीं होगी। जो तुम नमाज के लिए यहाँ खड़े होते हो, अल्लाह अकबर, वही नमाज की तरह एक चिराग आएगा। अल्लाह फरमाएगा, ए बंदे तूने मेरे लिए नमाज़ें पढ़ी थी, यही नमाज तेरे लिए नूर बन गई है, तेरे लिए कब्र हाय हाय कब्र में तेरे लिए नूर बन गई है, यही नमाज तेरे लिए रोशनी बन गई है। तो बताओ नमाज जो मस्जिद में एक को सालों न जाते, ईदों नहीं पढ़ाते बहुत सारे लोग, उन लोग का कौन हसर हुई है? फरिश्ते टेटुआ दबाएंगे, आएगा जहां सांप पकड़ेगा, अब पकड़ने के बाद कहेगा बोल बड़ा मजा आ रहा था ना दुनिया में, बहुत रसगुल्ले खाए तूने, बहुत कुर्सियों पे बैठकर मजे लूटे, चाय खाने पर और चाय पी है तूने, बड़ी नेतागिरी झाड़ता तब दिखा, चल दिखा बड़ी नेतागिरी थी तेरे अंदर। कोई अगर कुछ कह देता था तुरंत खा बन के, मेरे को बहुत बुरा बुला बहला कह रहा है, तेरी बाप की तो ऐसी की तैसी, तेरी माँ की ऐसी तैसी, तुरंत कहते थे। अब देखा मैं खड़ा हूं बोल, सांप सुन जाएगा, बोलती नहीं कि अल्लाह बचा ले, बचाएगा अल्लाह उस टाइम। एक को टाइम नमाज नहीं पढ़ी, अल्लाह बचा लेगा। अल्लाह ने पहले ही बताया था, इन्ना बतशा रब्बिका लशदीद, 30वें पारे की आयत है। ए लोगों दुनिया में हो, होश में रहो, अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है। जब परवरदिगार पकड़ेगा तो कोई नेता मौलाना मुल्ला ना बचा पाएगा। अगर बचाएगा कोई तो तुम्हारी नमाज होगी, अगर कोई बचाएगा तुम्हारा सदका होगा, अगर कोई बचाएगा तुम्हारी ज़कात होगी, अगर कोई बचाएगा तो पीर की मेहरबानियां होगी, अगर कोई बचाएगा तो मुस्तफा की अताएं होगी। इसके अलावा कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता, कितना भी बड़ा तुरम खा हो। एक बात जान लो, आज मुनव्वर शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में लोग आते हैं, क्यों आते हैं? वो इसलिए थोड़ी ना कि वो वली है, इसलिए थोड़ा ना उन्होंने बहुत सारे काम बहुत सारे केस हल कर दिए, इसलिए कि दुनिया जानती है ये अल्लाह का नेक और सच्चा बंदा है, अगर ये दुआ कर देगा हमारी किस्मत बदल जाएगी। तो मेरे प्यारों सच्चे बनने की कोशिश करो, नेक बनने की कोशिश करो। दुर्द पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाना मुहम्मद बारिक व अला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और थोड़ी देर बोलूं कि खत्म करूं? बोलो, बुरा तो नहीं लग रहा है? अगर बुरा लग रहा होगा तो बाबा लाठी लेके उठा लेना, बाबा लाठी ले लो, इस्तेमाल कर ले। बुरा नहीं लगना चाहिए, सोचना चाहिए हमें अल्लाह ने कितनी नेमतें दी। अच्छा ये बताओ, आपको दोनों आंखें मिली है ना? दोनों आंखें मिली है ना? अरे बोलो ना यार, बोलो। दोनों आंखें मिली है ना? अगर एक आंख फूट जाए तो क्या कहेंगे? बताओ। हैं? काना कहेंगे। लेकिन अगर पेड़ के पास खड़े रहोगे तो क्या कहेंगे? वह देखो कनवा खड़ा। अब काना भी ना कहेंगे, कनवा खड़ा है, कहेंगे कि नहीं? अल्लाह की दी हुई नेमत अगर अल्लाह चाहे तो फोड़ सकता है कि नहीं फोड़ सकता? बोल। कोई आए और ये घूसा मार दे तुम्हारी आंख पर, तुम्हारी आंख रह जाएगी, फूट जाएगी आंख, कनवा होगा कि नहीं? और अगर जा रहे हो, खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाओ, हथवई कर जाए तो क्या कहेंगे सर? है लूला। और अगर वहां खड़े हो तो दूसरा एक दूसरे से असगर भाई और साथी भाई बात करेंगे आपस में, वो देख लुलुआ खड़ा है, देख लुलुआ खड़ा है, हाथ कटे कहेंगे, लुलुआ कहेंगे, चिढ़ाएंगे तुमको, तुम्हें बुरा लगेगा। इससे पहले कि हमें लुलुआ और कनवा कहा जाए, अल्लाह के फरमाबरदारी करना शुरू कर दो, वरना वो दिन दूर नहीं है कि हमारा मजाक उड़ाया जाएगा, वो दिन दूर नहीं है कि हमारे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ भी पड़ेगा, वो दिन दूर नहीं है।
لوگ کہتے ہیں ہم اپنے پیر سے محبت کرتے ہیں، اپنے پیر سے محبت کرتے ہیں، اپنے بابا سے محبت کرتے ہیں، ہمارے بابا ہیں، سب ٹھیکہ لے کے بابا رکھے بس تم کو بچا ہی لیں گے۔ ارے بابا کو بھی کوئی نہ بچاتا، بابا کو بھی کچھ نہ ملتا اگر نمازیں نہ پڑھی ہوتی، جی بے شک، اگر نفل کی کثرت نہ کی ہوتی، اگر قرآن کی تلاوت نہ کی ہوتی، بابا کی پوزیشن بابا والی نہیں بنتی۔ یہ دنیا نے کتنے لوگوں کو مصیبت سے بچایا ہے، پوچھو ان سے، کتنے لوگوں کو بھوت پریت سے بچایا ہے، کتنے لوگوں کو جادو ٹونے سے بچایا ہے، کتنے لوگوں کو سفری کے جادو سے بچایا ہے، کس بنیاد پر بچایا؟ کیا ان کے اندر کچھ رکھا ہے؟ کچھ نہیں، صرف ایک چیز رکھا ہے، کلام اللہ کی تلاوت کی ہے، قرآن کی تلاوت کی برکت سے بھوت بھی بھاگ گیا ہے، جادو بھی کر گیا ہے، مصیبتیں بھی چل گئی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اب دنیا ان کو مانتی ہے، وہ اچھا اب خالی صرف ٹوپی لگا کر بیٹھ جاتے اور کسی کو فائدہ نہ پہنچتا، کیا کہتی دنیا؟ بولو بہت بڑا لٹیرا آدمی ہے، کیوں کہتی کہ نہیں بہت بڑا لٹیرا ہے، جاؤ تو لے لیتا ہے، فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ میں جانتا ہوں، کہتے کہ نہیں بولو ایسا کہتے، لیکن اللہ نے انہیں وہ مرتبے سے نواز کیا ہے کہ اگر یہ کسی کے پانی کے اندر پھونک دے قرآن کی سورہ اخلاص پڑھ کر، سورہ فاتحہ کی تلاوت کر کے پانی پہ پھونک دے، تو پروردگار عالم یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کون بندہ، یہ دیکھتا کہ یہ میرا قرآن پڑھ رہا ہے، اس قرآن کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ اسے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ تو قرآن کی برکت سے اللہ مصیبتوں کو ٹال دے۔ اب ایک شعر ذہن میں آیا، سناؤں؟ بولو سناؤں؟ سبحان اللہ سے شعر کا استقبال کر لو، پورا پڑے گا، پورا مجمع۔ ارے آگے لوگ کنجوسی کر رہے ہیں، ہاں سبحان اللہ کہنے کے بارے میں بتاؤں تب سبحان اللہ کہنا۔ سبحان اللہ جو آدمی کہتا ہے ایک بار، لوگ کہتے ہیں مولانا جتنے دیکھو خالی سبحان اللہ کہلواتے رہتے ہیں، ہمیں ہمارے باپ کا کون سا فائدہ اس میں؟ مولانا انجو صاحب آئے دے سبحان اللہ، دے سبحان اللہ، دے سبحان اللہ، مظہر صاحب آئے دے سبحان اللہ، دے سبحان اللہ، دے سبحان اللہ، دے سبحان اللہ، یہ سب سبحان اللہ کہلواؤ، لگ رہا ہے سبحان اللہ سے ہمارا بیگ بیلنس ہو رہا ہے۔ ابھی ہاں ہو رہا ہے، سچی میں ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب تم سبحان اللہ کہتے ہو تو میں تمہارے نامے اعمال میں 90 نیکیاں لکھ دیتا ہوں۔ سبحان ایسا بیلنس ہو رہا ہے کہ کبھی گھٹبڑ نہیں کرے گا۔ بے شک، سبحان اللہ، وہ کونوں کمپنی نہیں کہ نہیں بھاگ جائے گی، وہ اللہ کی فیکٹری والا بینک ہے، کوئی نہیں بھاگ سکتا۔ بے شک، سبحان اس بینک کے اندر تمہاری نیکیاں جمع ہو رہی، کب کام آئیں گی؟ جب تم جاؤ گے قبر کے اندر، منکر نکیر پوچھیں گے من رب کا، تمہارا رب کون ہے؟ ماں دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ ماں دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ ماں کتا رب تم، ماں کتا تھا کون سے حق حاضر ہو جو آدمی تمہارے سامنے کھڑے ان کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو وہی سبحان اللہ کی برکتیں ہوں گی سامنے تمہارے، اور تم اصل کے کہو گے میرا دین اسلام ہے، میرا رب اللہ ہے، اور یہ جو سامنے کھڑے ہیں یہ میرے رسول اللہ ہے۔ سبحان اللہ، سنو، اب 90 نے کیا ملی نا سبحان اللہ کہنے سے؟ اب کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا خالی سبحان اللہ کہلواتے ہیں، تو سنو سبحان اللہ کہنے سے فائدہ کیا ہے؟ کوئی مولانا تم سے کہے کہ سبحان اللہ کہو، اس کے کہنے سے پہلے ہی تم سبحان اللہ کہہ دو جب بات اچھی آ جائے، ہے نا؟ سمجھدار آدمی ہو یار۔ ابھی اگر کھانا نہ اچھا پکا رہے گا پتہ نہیں کیسے کھانا پکا، ان میں سمجھ آ جائے گی، اور نبی کی بات ہو رہی ہے مچلتے نہیں، سمجھ نہیں آتی۔ سبحان اللہ کہنے سے اللہ 90 نیکیاں لکھ دیتا، کھاتے گئی کہ نہیں ترنت؟ اور ایک بات اب بتاؤں، اللہ 10 گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، اللہ 10 گناہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ لے آ 10-15 لاکھ روپیہ، ایک گناہ معاف کروا کے دکھا تو جانی، دیو گھوس گناہ معاف کرواؤ، پڑے ہیں مردے قبر کے اندر، ٹھکیا ہو رہی ہے، رکوا کے دکھاؤ تو جانے۔ لیکن قربان جاؤ اللہ کی ذات پر، جب اللہ کا بندہ نبی کی نعت سننے کے بعد سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ 10 نیکیاں 90 نیکیاں لکھتا ہے، 10 گناہ معاف کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک بات بتاؤں، یہ تو 2 فائدے ہوئے، تیسرا فائدہ اللہ مرتبے بھی بڑھا دیتا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ عزت بھی عطا کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور ایک آخری بات بتاؤں جو سب سے پوائنٹ کی بات ہے، مچل جاؤ گے، وہ بات کیا ہے؟ ایک بار سبحان اللہ کہو گے تو جنت میں ایک پیڑ لگ جائے گا، اب باہر لگے لیچی کا، سیب کا، انگور کا ہے، امرود کا، یہ تو اللہ ہی جانے، وہ جنتی پھل کا پیڑ ہوگا، ہے میں نہیں جانتا، پیر صاحب نہیں جانتے،
اللہ جانتا ہے کہ مجھے اپنے بندے کو کیا کھلانا ہے. تو ایک پیڑ لگے گا جنت میں، ایک بار سے کہو گے سبحان اللہ 90 نیکیاں 10 گنا معاف، مرتبہ الگ سے بڑھن، ہے نا اتنا فائدہ ہوا. اگر کہو گے 2 بار کہو گے سبحان اللہ 2 پیڑ، 3 بار کہو گے سبحان اللہ 3 پیڑ، 4 بار کہو گے سبحان اللہ 4 پیڑ، 5 بار کہو گے سبحان اللہ 5 پیڑ، اور اگر تم نے پوری محفل میں پوری رات میں کہا 100 بار سبحان اللہ تو پتا ہے اللہ تمہارے نام سے جنت میں 100 پیڑ لگا دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب 100 پیڑ لگانے سے فائدہ کیا؟ 100 پیڑ لگانے سے کیا فائدہ؟ بیٹھو گے ایک پیڑ وقت نیچے، لیکن فائدہ کیا؟ ارے فائدہ تو یہ کہ وہ پیڑ جو لگا رہے گا رب کی بارگاہ میں دعا کرے گا پروردگار جس کی وجہ سے تو نے مجھے پیدا کیا ہے اسے جلد سے جلد جنت میں بھیج دے، اس کے گناہ کو معاف کر. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ پیڑ تمہارے لیے تمہاری بخشش کے لیے دعا کرے گا. بولو اب کوئی تمہیں جنت میں جانے سے روک سکے گا؟ بولو جاؤ روک سکے گا؟ نہیں. مت پھیلا بند کرو. کوئی جنت میں جانے سے تمہیں روک نہیں سکتا. کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا کہ تمہیں جنت میں جانے سے روک لے. کیوں؟ اس لیے رب نے ایک طریقہ بتا دیا. سبحان اللہ کہو گے جنت میں تمہارے باپ کی جاگیر تیار ہو جائے. ایک زمین پہ 10 پیڑ لگانے کے لیے آدمی 10,000 10 لاکھ روپے کا انتظام کرتا ہے، تب 10 پیڑ لگتا ہے. وہ زمین پہلے خریدتا ہے نا. پیڑ پھوکٹ میں، زمین بھی پھوکٹ میں. جنت میں وہ جگہ بھی پھوکٹ میں تمہیں مل گئی. کہا کیا سبحان اللہ. زمین بھی فری میں مل گئی اور پیڑ بھی فری میں. پیڑ کا پھل بھی فری میں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سب فری میں. تو اللہ کی رحمتیں ہمیں اتنا دے رہی ہے لیکن ہمارے سر پہ ذرا بھی جیوں نہیں رینگتی ہے کہ اللہ ہمیں اتنا دے رہا ہے تو کم سے کم اللہ کی بارگاہ میں 5 وقت کی نماز ہم پڑھنے کے لیے تیار رہیں. ظہر اثر ہر وہر ظہر اثر یہ ہر وہر. یہ دکان پہ وہ دکان پہ بھی گلی میں لوکر گنج میں ہمت گنج میں سبزی منڈی چوک میں ادھر میں اٹالا میں فلانا میں ڈھماکا میں ظہر اثر نہیں گوا دے. ادھر ظہر اثر ادھر ادھر. مغرب گئی ٹہرائی میں عشاء میں کھات رہے فجر میں ستائی میں. عشاء میں ٹھوست رہے ہو اللہ کی دی ہوئی نعمت کھات رہے ہو اور فجر میں ٹانگ پھیلا کے سوت رہے تو نماز کب پڑھو گے؟ کب پڑھو گے بابو؟ اس لیے میرے نبی نے کہا ہے کہ مومنوں مسلمانوں تمہیں سونے کے لیے رب نے نہیں پیدا کیا ہے. تم سو رہے ہو. امریکہ کے لوگ جاگ کر تم پر حملہ کر رہے ہیں. تمہاری آنکھیں نہیں کھل رہی، تم نہیں دیکھ رہے. ہماری زبانوں میں اثر نہیں ہے کہ مولا ہماری زبانوں میں اثر دے دے اور فلسطین کے مسلمانوں پر سے عذاب قہر یہ ہٹا لے جو کاٹے جا رہے ہیں. اثر ہی نہیں. کیوں؟ اگر ہم رب کی نماز پڑھتے، رب کے احکام پر، اس کے فرائض پر عمل کرتے تو ہماری زبان میں اثر ہوتا. ہم کالے ڈانڈے سے دعا کرتے مولا فلسطین میں ہمارے بھائی مارے جا رہے ہیں، مولا اپنے فضل و کرم سے ان پر رحم فرما دے. تو پروردگار تمہاری دعا قبول کر کے ان بچوں کو کٹنے سے بچا لیتا. آمین. اگر ایک بھائی ہمارا گناہگار ہے تو دوسرا بھائی بھی سوچ رہا ہے جب اس کا حال ایسا ہے تو ہم ایسے ہی رہیں گے. اگر منور شاہ کو اللہ نے مرتبہ دیا ہے تو ان کو دیا بھی، ان کو چنا ہے. ہم کو چنا ہی نہیں تو ہم اگر کیسے کہہ دیا نہیں چنا ہے؟ اللہ نے تو پہلے ہی کہہ دیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جناتوں کو انسانوں کے اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے. پہلے ہی اللہ نے تم کو چن کر پیدا کیا ہے، بعد میں تمہیں پیدا کیا. پہلے چن لیا ہے کہ تمہیں کرنا کیا ہے. اب تمہیں ڈیسیژن آؤٹ کرنا ہے، فیصلہ کرنا ہے. اللہ نے اس لیے پیدا کیا کہ تم دنیا میں سیکھو، پڑھو، لکھو، پھر لوگوں کو سکھاؤ. اسی لیے تو پہلا سینٹینس جب پروردگار عالم نے محبوب سے فرمایا ہے محبوب اقرا پڑھو. جب قرآن پڑھو گے تو جانو گے کہ قرآن میں اللہ کا حکم کیا ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق. اے محبوب پڑھو. جب قرآن پڑھو گے تو پتا چلے گا کہ اللہ کتنا بڑا مہربان ہے. جب قرآن پڑھو گے تو پتا چلے گا کہ اللہ نے کس لیے ہمیں پیدا کیا ہے. جب قرآن پڑھو گے تو پتا چلے گا کہ اللہ نے ہمارے لیے رزق کا دروازہ کھول دیا ہے. جب قرآن پڑھو گے تو اللہ کی بارگاہ سے پتا چلے گا کہ پروردگار نے ہم کو سب سے
कुरान पढ़ोगे नहीं करोगे तो अपना मर्तबा क्या जानोगे? क्या जानोगे? दुनिया का एक नेता अगर एक अपने घर के चपरासी पर हाथ रख देता तो वो अपने आप को नेता समझता है, तन के चलता। सही कह रहा हूँ कि नहीं? बोलिए आप लोग, सही कह रहा हूँ कि नहीं? अगर कोई नेता असगर भाई के ऊपर हाथ रख दे ऐसे, असगर भाई आप कहीं भी रहे, आपके साथ कुछ भी हो, फोन घुमाइएगा बस। इतनी ताकत से बोल रहा है, इसे लग रहा है फोन घुमाओ, उधर मरा पड़ा हो तब क्या करिए? क्या बात है? इधर फोन घुमाओ, उधर से पता चला हाँ नेताजी मर गए। अब क्या होगा? रह गई कोई ताकत? दिखाओ अपनी ताकत। अब असगर साहब वही चपरासी बन जाएंगे, जहां रहे वही हो जाएंगे। मान लीजिए मौलाना अंजन साहब ने किसी प्राइम मिनिस्टर ने कहा मौलाना आप तकरीर करिए, खुल के बोलिए, चाहे जिसके खिलाफ बोलिए, हम देख लेंगे। क्या बात है? और हम खूब जम के इनको बोले, उनको बोले, इधर बोले, उधर खूब टाट टाट के बोले, खूब जोश में बोले, खूब बुरा भला लोगों को कहें तकरीर में। और कहीं अगर वो नेताजी प्राइम मिनिस्टर जी मर गए तब कहो, स्टेजे में तो बरसात हो जाएगी। है लोग जान जाएंगे ना, जिसका हाथ इसके ऊपर था उसका हाथ रब ने काट दिया है। अब इसकी औकात इसको दिखा दो तो मैं क्या करूंगा। इससे पहले कि हम अकड़ कर चले, परवरदिगार ने फरमा दिया कि देखो ये जमीन है, इसी जमीन में तुम्हें जाना है, अकड़ कर मत चलना। अकड़ कर चलने वालों की अकड़ियत मैंने निकाल दी है। अल्लाह तबारक व तआला इतना मेहरबान रहता है हम पर कि अगर हम चले तो जमीन वाले भी हमें सलाम करें, अगर हम चले आसमान वाले भी हमें सलाम करें, अगर हम चले तो हवाएं भी हमसे बातें करें, अगर हम चले फजाएं भी हमसे बातें करें, अगर हम चले पेड़ पौधे भी हमारे लिए दुआएं करें, अगर हम चले जिस जगह जाए वहां के लोग हमारे लिए दुआएं करें। हमें ऐसा बनना चाहिए। जब नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परवरदिगार आलम के हुक्म की फरमाबरदारी की है, सहाबा किराम ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह आप तो पूरी कायनात के मालिक को मुख्तार है, आप इतनी नमाजें क्यों पढ़ते हैं? सवाल हुआ आप इतनी नमाजें, कौन भैया कौन इमरजेंसी आ गई? बाबू बैठो बैठो, सुनो बोले 1 घंटा हो गया, बोले और खत्म करें। जब तक कहोगे तब तक बोलते रहेंगे, हमको बार बार पूछना ही पड़ता है। हम सोचते हैं ना, हम जानते हैं कहीं सो तो नहीं रहा कोई, हम देख रहे हैं, हमारी निगाह सब तरफ है। सोना नहीं, आजकल सोना बहुत महंगा हो गया है। सोच लो, तुम सोओगे तो अमेरिका तुम्हारे ऊपर हमला कर देगा, तुम सोओगे तो गुजरात में तुम्हारे रिश्तेदार काटे जाएंगे, तुम सोओगे तो बर्मा और आसाम में तुम्हारे अहले अयाल काट दिए जाएंगे। इसलिए सोना मत, अल्लाह की फरमाबरदारी में लग जाओ, अल्लाह की फरमाबरदारी में लग जाओगे, कसम खुदा की अल्लाह तुम्हें भी महफूज रखेगा, तुम्हारे अहले अयाल को भी महफूज रखेगा। अल्लाह ने वादा फरमा लिया। साहबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह आप तो पूरी कायनात के मालिक हैं, अल्लाह ने जन्नत आपके हाथ में दी है और जन्नत में ही सबको जाना है, आप कहे के लिए इबादत करते हैं। सवाल उठा ना, बोलो उठा कि नहीं? मुनव्वर शाह रहमतुल्लाह अलैह से कोई पूछे कि हुजूर आप कितने बड़े वाली हैं, आप काहे के लिए इबादत करते हैं, काहे के लिए नमाज पढ़ते हैं, तो क्या जवाब मिलेगा मालूम? जवाब ये मिलेगा, कुरान में अल्लाह फरमाता है लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम। क्या फरमाता है? बोलो, दोहरा के दिखाओ, पढ़वे नहीं करोगे क्या होगा? कुरान उठाओ, एक नौबतें ना आई, बच्चा पैदा होगा, 5 साल का हुआ, उसने उठाया गोली और खेलना शुरू किया तो बाबा कहते हैं, अब्बा कहते हैं देख मेरे बच्चे का निशाना कितना तबाह, मारा चट देख निशाना कितना बढ़िया है। और वही बच्चा तुम्हारे लिए काल बन जाएगा, वबाल बवाल बन जाएगा। कुरान नहीं सिखाओगे मर जाओगे। तो परवरदिगार पूछेगा यार निशाना देख रहे थे, आओ बताते थे। कब्र में पहुंचे ठुकैया शुरू, अब बच्चा गोली जिंदगी भर खेला है तो कुरान पे कौन सी बोली बोलेगा? गोलिये वाली तो बोलेगा, कुरानी बोली थोड़ी ना बोलेगा। और अगर तुमने अपने बच्चे को कुरान पढ़ना सिखाया होता तो तुम्हारे मरने के बाद बच्चा तुम्हारी कब्र पे आकर कुरान पढ़कर दुआ कर देता, परवरदिगार उसी तिलावत के सदक़े में तुम्हारी बख्शिश करवा दे। नहीं, अम्मा लोग क्या करती है? अम्मा लोग क्या करती है? बैठो, अम्मा लोग क्या करती है? आधा घंटा और बोलूंगा।
چاہے جتنا کر لو بھول کر زبردستی. اما لوگ کیا کرتی ہیں؟ اما لوگ کیا کریں گے؟ ٹی وی چل رہی ہے، ماشاء اللہ ٹی وی چل رہی ہے. اب پہلے تو وائٹ بلیک اینڈ وائٹ یا کلر ہو گئی، کلر والی ہے، لیکن اور تھوڑا لائٹ بڑھاؤ، آواز بڑھا، تھوڑا ریموٹ ہاتھ میں ہے، بٹیا کھڑی ہے، اما بیٹھی ہے صوفہ پہ اور بٹیا کھڑی دیکھ رہی ہے کہ ٹی وی میں ہیروئن ناچ رہی ہے. اور کرنے کا مقام ہے دانت مت نکالنا، فرشتے تمہارے دانت توڑ کے رکھ دیں گے. بہت دانت نکالتے ہو ذرا ذرا سی باتوں پر. کچھ اشارہ کر رہے ہیں کیا؟ تو اما بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی ہیں، اب بٹیا دیکھ رہی کہ فلانا ناچ رہا، ڈھیماکی ناچ رہی ہے، ہاں ممتا بنرجی ناچ رہی ہے، یہ دیکھ لیں گے. اور جیسے جیسے وہ کمر مٹکاوا تھی ویسے ویسے بٹیوا مٹکاوا تھی. اما کاکا بھی بہت بڑھیا ڈانس کر لیتے، دیکھے اپنی بٹیوا نمبر 1 لے کے آئی ہے ڈانسر بنی. تو ارے کتنے ڈانسر کی ایسی کی تیسی، تو نے سوچا نہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو لڑکی بے پردہ ہو جاتی ہے تو دنیا کے انسان چھوڑو، آسمان کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں. لعنت بھیجتے ہیں. جنس ٹی شرٹ پہن کے، اسکرٹ پہن کے، ٹاپ پہن کر جا کے اسٹیج پر ناچے گی، 50 تو لفنگے دیکھیں گے، کیا سوچیں گے؟ آپ لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، ہمارے نوجوان بھائی جانتے ہیں کیا سوچیں گے. کیا یہ لوگ سوچتے بھی ہوں گے کبھی کبھی. ہاں یہ نفس ہے، دل ہے. کوئی اچھی چیز دیکھیں گے، بہت اچھی چیز ہے. مولانا انجم صاحب تقریر بہت بڑھیا بول رہے ہیں، گڈو چچا ہمارے کہیں گے بہت بڑھیا تقریر بول رہے ہیں آپ نے. دل ہے، دل آ گیا، بول دیا. اصغر بھائی صبح کہیں گے ارے بہت اچھی آپ نے تقریر کی ماشاء اللہ. ارے تقریر کا مقصد کیا ہے؟ تقریر کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کی فرما برداری کا، احکام کا ہمارے دل میں کچھ اثر ہو جائے. لیکن مولانا نے رات بھر خوب چلا کر اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچایا. صبح اما پھر بیٹی وغیرہ دیکھ رہی ہے، ٹی وی دیکھ رہی ہے، ناچ رہی ہے. گھبراؤ مت، وہ وقت دور نہیں ہے کہ تم سے میدان محشر میں پروردگار عالم پوچھے گا، اے عورت بتا تم نے کتنی نمازیں پڑھی گی؟ ٹی وی دیکھ کر فرصت ہی کب دی نماز پڑھیں گے. بٹیوا کا ڈانسر بناوے سے فرصت ہی نہیں رہی، کیسے نماز پڑھتے؟ تو پروردگار کہے گا اچھا فرصت نہیں تھی. گھر میں بیٹوا کا پڑھاوت رہے، لکھاوت رہے، اسکول کے لیے تیار کرت رہے. بیٹا پہنچا اسکول سے واپس آیا، اس کے لیے کھانا بناوت رہے. اس کے بعد ہمارے آدمی آئے گے، ان کے لیے کھانا پکائے، تیار کیے، چائے بنا کے دیے، ٹائم ہوا سب ختم ہو گیا. کیسے نماز پڑھتے ہیں؟ تو پروردگار کہے گا اے محمد بلاؤ اپنی بیٹی فاطمہ کو. سبحان اللہ، کیا بات، بلاؤ فاطمہ کو. اللہ اللہ تو میرے رسول کی پیاری مقدس بیٹی آ جائیں گی. سبحان اللہ. اب وہاں پردہ نہیں ہے، پردہ تو دنیا میں ہے تاکہ گناہ نہ ہونے پائے. آخرت میں پردہ نہیں، اس لیے وہاں گناہ نام کی چیز ہی نہیں ہوگی. کوئی کسی کے اندر نفسانیت نہیں ہوگی، وہاں گناہ نہیں ہے. حضرت فاطمہ بلائی جائیں گی، حضرت فاطمہ بلائی جائیں گی. اب بولو کیا کہا؟ پکانے سے فرصت نہیں تھی، لڑکے کو اسکول بھیجنے سے فرصت نہیں تھی. بول دنیا کے اندر جب تک کہ تو رہی تو نے کیا 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 ہے؟ کیا 24 گھنٹے میں 22 گھنٹہ تو نے اپنے لیے نہیں نکالا تھا؟ 2 گھنٹہ میرے لیے نکال لیا ہوتا. 5 وقت کی نمازوں میں صرف 2 گھنٹے لگتے ہیں، کیا 2 گھنٹہ تیرے پاس میرے لیے نہیں تھا؟ نگاہ شرم سے جھک جائے گی، اللہ قہر و غضب میں ہوگا. بچاؤ، بتاؤ کون بچائے گا تجھے؟